السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً اللہ سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبیٰ مدار العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان ابنی ھذا سید، وقال مدار العالمین انا حلبی اسمی بدیع الدین بامی و ابی حسنی و حسین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد النبی الامہ وآلہ المدار البدیع ابن کریم وعلی صحبہ بارک وسلم۔ دوستان محترم، آج آقا مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ تحیۃ والسلام کی شہادت ہے۔ آپ کا شہادت کا دن ہے 28 صفر المظفر، آپ کی دردناک شہادت کا دن ہے۔ بڑے دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ تو ایک شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور ذکر امام حسن مجتبیٰ اور آپ کی شہادت کا دردناک واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے آپ کی عظمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ دوستان محترم، اس امت نے اہل بیت پر کافی ظلم و ستم کیے ہیں، شہید کیا وہ بھی ظلم ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ گنا بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ کے ذکر تک کو مٹا دیا گیا ہے۔ شہید تو کیا، لیکن شہید کرنے پر ہی بس نہ کیا، بلکہ آپ کے ذکر کو بھی شہید کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تاریخ میں آپ کا کوئی ذکر ملتا ہی نہیں ہے جلدی۔ لیکن جو معتبر مستند کتابوں میں جو آپ کا ذکر ملتا ہے، آپ کی شہادت کا واقعہ ملتا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا میں، کہ آپ نے جب خلافت سے دستبرداری کر لی، خلافت کو ختم کر دیا آپ نے اور بادشاہ سپرد کر دی، تو آپ نے دمشق سے نکلے اور راستے میں آپ موصل پہنچے۔ موصل ایک ٹھنڈا، سرد اور خوشگوار بہترین فضا والا علاقہ ہے۔ آپ نے سوچا کہ کچھ وقت یہاں رکا جائے تاکہ طبیعت کچھ اچھی ہو جائے۔ بڑے پریشانی میں آپ ایام گزار رہے تھے، دن گزار رہے تھے، تو آپ نے سوچا کہ اچھا ماحول ہے، اچھی فضا ہے، تو یہاں پر کچھ وقت آرام کیا جائے، پھر مدینے جایا جائے۔ تو آپ جہاں پر رکے، جس کے وہاں پر رکے، جس نے آپ کی میزبانی کی، وہ بندہ حکومت کا چاپلوس اور حکومت کے ساتھ میں ساز باز کرنے والا نکلا، یعنی کہ حکومت کا وفادار اور آپ کا غدار نکلا۔ آپ اس کے وہاں رکے، اس نے 1-2 دن نہیں بلکہ لگاتار 3 دن تک آپ کو زہر دیا۔ آپ 3 دن تک زہر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ آپ زہر والا کھانا کھاتے، آپ کو الٹی ہوتی، لیکن اتنا شدید زہر نہیں تھا کہ آپ کو جامع شہادت تک پہنچا دے، آپ کو شہادت کی منزل تک پہنچا دے، اتنا شدید زہر نہیں تھا۔ آپ الٹی کرتے تو زہر کے اثرات اس میں نکل جاتے اور کچھ کم بچتے، اتنا کم ہوتا کہ اس سے آپ کی شہادت نہ ہوتی۔ 3 دن تک اس نے زہر دیا، جب کام نہیں بنا تو اس نے خط لکھا حکومت کو اور مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ 3 بار زہر دیا ہے لیکن کام نہیں بنا، اب کی بار کوئی ایسا زہر دو کہ جس کے بعد کام بن جائے اور امام حسن مجتبیٰ شہید ہو جائے۔ خط حکومت کو ملا، پڑھا۔ اب حکومت نے ایسا شدید زہر تیار کر کے دیا
جس کے بارے میں خط میں لکھا کہ یہ ایسا زہر ہے کہ اگر اس کی ایک بوند ایک قطرہ ندی میں ڈال دیا جائے تو پوری ندی کی مچھلیاں اسی وقت مر جائے. اتنا شدید زہر بھیجا گیا ہے. وہ زہر خط لے کر کے بندہ وہاں سے نکلا, راستے میں ایک جگہ پہنچا, ٹھہرا آرام کے لیے. اللہ کو بچانا منظور تھا, حفاظت کرنا منظور تھا, آپ کی عمر لمبی کرنا منظور تھا. تو وہ جب وہاں پر ٹھہرا تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کا کام تمام کر دیا. اب یہ منظر دور کھڑا ہوا امام حسن مجتبیٰ کا ایک مرید عاشق معتقد دیکھ رہا تھا. جب بھیڑیے نے اسے ختم کر دیا تو وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور خط لیتا ہے, زہر والی شیشی لیتا ہے اور اونٹنی لے کر کے امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور سارا منظر, سارا واقعہ بیان کرتا ہے. امام نے خط لیا, پڑھا, بڑا درد ہوا, بڑی تکلیف ہوئی, افسوس کیا کہ جس کے یہاں پہ میں رکا ہوا ہوں, جو میرا میزبان ہے وہی میرا غدار ہے, وہی میرا قاتل ہے, وہی مجھے مارنے کی سازشیں کر رہا ہے. آپ نے وہ راز کو راز رہنے دیا, راز فاس نہ کیا. یہ اہل بیت کے اخلاق ہے. ہمارا یہ معاملہ ہوتا تو ہم اسے نہ جانے کیا کیا کرتے, لیکن یہ اخلاق حسنہ, خلق عظیم کے پاسدار تھے اور نبی کے شہزادے تھے, آپ کی بارگاہ کے پروردہ, تربیت یافتہ تھے. آپ نے وہ خط مصلے کے نیچے رکھ دیا, چھپا دیا. آپ کے قریب میں بیٹھے ہوئے جن کا نام سعید مسلی تھا, آپ نے امام سے کہا کہ امام خط میں کیا لکھا ہے جو پڑھ کر کے آپ غمزدہ ہو گئے, پریشان ہو گئے ہیں. امام نے فرمایا کچھ نہیں. آپ نے نہ بتایا, لیکن انہوں نے خط امام سے لے لیا اور کھول کر جب پڑھا خط کو تو کافی پریشان ہوئے اور کافی غضبناک غصے میں آ گئے اور اس میزبان کو بلایا اور بلا کر کے اسے اتنا شدید مارا کہ مار کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا اور جہنم رسید ہو گیا. امام نے کہا کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں, وہیں پر رہنا چاہتا ہوں, یہاں پر میرا من نہیں لگ رہا ہے. آپ مدینے پہنچے. مدینے میں جب پہنچے تو دشمنوں نے آپ کو وہاں پر بھی سکون و آرام سے نہ رہنے دیا, بلکہ مروان نے آپ کے گھر میں جو لونڈی آتی تھی, جو خدمت گزار عورت خاتون آتی تھی, اسے خرید لیا اور اس کے ساتھ میں زہر بھجوایا. اس نے اس زہر کو کھجور میں ملا کر کے امام کو دے دیا. جیسے امام نے کھجوریں کھائی, زہر نے اثر دکھایا, آپ کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی, بگڑ گئی. آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے نانا جان کی مزار پر لے جاؤ. آپ کو اٹھا کر کے نانا جان کی مزار مقدس پر لے جایا گیا. آپ لیٹ گئے اور مٹی کو سہلانے لگے اور کہنے لگے نانا جان خلافت میں تھے, حکومت میں تھے, تب بھی اس امت نے ہمیں چین و سکون سے نہ رہنے دیا, خلافت چھوڑ دی. اب ہم کسی کے لیے مضر نہیں ہیں, کسی کے لیے ضرر دینے والے نہیں ہیں, کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی یہ امت ہمیں چھوڑ نہیں رہی ہے. اور آپ رونے لگ گئے اور روتے روتے آپ کو زبردست قے ہوئی, الٹی ہوئی, وامٹنگ ہوئی اور زہر کے ساتھ کچھ کم ہو گئے. کچھ دن گزرے, پھر حکومت نے, پھر مروان نے ایک اور لونڈی کو خریدا اور اس کے ساتھ زہر بھجوایا. اس نے اس زہر کو شہد میں ڈالا اور آپ کی بارگاہ میں شہد پیش کیا. آپ نے جیسے شہد کھایا پھر وہی کیفیت بدلی, طبیعت خراب ہوئی, ناساز ہوئی اور زہر نے اثر دکھایا. آپ نے پھر کہا مجھے نانا جان کی مزار مقدس پر لے چلو. آپ کو پھر نانا جان کی بارگاہ میں لے جایا گیا. آپ پھر مزار پر لیٹ گئے, پھر ہاتھوں سے مٹی کو سہلانے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ, پہلے بھی مجھے 3 مرتبہ زہر دے دیا گیا ہے, یہ مدینے میں 4تھی بار زہر دیا, اب یہ 5ویں بار زہر دیا گیا ہے. اور ہمیں ہر ایک کے لیے تو کہیں نہ کوئی سکون کی جگہ ہوتی ہے, لیکن آل نبی کے لیے, آپ کے شہزادوں کے لیے, آپ کی اولاد کے لیے کہیں پر کوئی سکون کی جگہ نہیں ہے. ہم جائے تو آخر کہاں جائے. یہ کہہ کر آپ زار و قطار روتے ہیں, پھر آپ کو وامٹ ہوتی ہے اور وہ سارا زہر اور اس کے اثرات کچھ کم ہو جاتے ہیں اور آپ بچ جاتے ہیں. آپ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے موصل لے چلو, میں وہیں رہنا چاہتا ہوں. آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ میں پھر موصل آئے. موصل میں آپ نے جامع مسجد میں نماز پڑھاتے, خطبہ دیتے, واعظ و نصیحت کرتے, درس دیتے, اور اس طریقے سے آپ وہاں پر زندگی گزارنے لگے. وہاں پر ایک نابینا تھا, اندھا تھا, جو اموی تھا,
जो बदबख्त था और जो अहले बैत का दुश्मन था, उसे जब इस बात का इल्म हुआ तो उस नाबीना अंधे शख्स ने, मलऊन ने, ये कसम खाई कि जब तक मैं इमाम हसन को जहर नहीं दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसके बाद एक असा था, लाठी थी, जिसमें एक खूंटी थी, उसको उसने जहर में भिगोया और इमाम की बारगाह में मस्जिद में चला गया और मस्जिद में सबसे आगे जाकर बैठ गया। इमाम की बाजू से सुनता, आपका बयानात सुनता और ज़ारो कतार रोता, ऐसे रोता जैसे लोगों को लगता कि ये इमाम का चाहने वाला है। कुछ दिनों तक ये मामला चला। एक मर्तबा इमाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद से निकले और रास्ते में अपने एक चाहने वाले की दुकान के बाहर बैठ गए। लोगों ने आपको देखा तो मुलाकात करने वालों की भीड़ लग गई, दुआ सलाम करने वाले आने लग गए। इतने में ये नाबी आया और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, कहाँ है नवासे रसूल, कहाँ है शहजादे रसूल? मैं उनका दीवाना हूँ, मैं उनका आशिक हूँ, मैं उनके मोहब्बत में मारा मारा फिर रहा हूँ, मुझे मिलने दो, मुझे जाने दो, रास्ता दो, मुझे इमाम की बारगाह में जाने दो। इमाम ने फरमाया, हट जाओ लोगों और उसे मेरे पास आने दो। जैसा ही वो करीब आया, इमाम खड़े हो गए। देखिए, हर किसी के लिए खड़ा भी नहीं होना चाहिए, हर किसी को इज्जत नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती है। इमाम खड़े हुए और जब वो करीब आया तो अपने गले से लगाया। जब इमाम ने गले लगाया तो उसने मौके का फायदा उठाया और अपनी वो छड़ी जिसकी खूंटी के अंदर जहर था वो पैर पर रख करके दबा दिया और वो खूंटी जहरीली आपके पैर में पैवस्त हो गई, लग गई और सारा जहर आपके पैरों में, आपके टांगों के अंदर सरायत कर गया, शामिल हो गया। लोगों ने उस नाबीना बदबक को पकड़ा। इमाम ने फरमाया, छोड़ दो, कुछ न करो, कुछ न कहो, ये दुनिया में भी अंधा है, कल आखिरत में भी अंधा होगा। लोगों ने उसे छोड़ दिया। इमाम को वहां से ले गए और एक माहिर बेहतरीन तबीब को, हकीम को बुलाया, जिसने आपकी नसों से, आपके कदमों में से, पैरों में से सारा जहर निकाल दिया। तकरीबन 14 दिनों के बाद में आपको इफाका महसूस हुआ, आपकी तबीयत बेहतर हुई और आप अच्छे हो गए। तब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उस नाबीना को ढूंढा और उसे कत्ल कर दिया। फिर इमाम ने कहा, बड़ा दर्द भरे अंदाज में, जब ये मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, बड़ा दर्द होता है। इमाम ने दर्द भरे लहजे में कहा, अब्दुल्ला, जब मौत ही लिखी है तो नाना जान के शहर में ही क्यों ना मरा जाए, मौत आए तो नाना जान के शहर में ही क्यों ना आए, मुझे मदीना ले चलो। आप फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ में, अपने चाहने वालों के साथ में फिर मूसल से मदीना आते हैं। चंद दिन गुजरते हैं और फिर मरवान अपनी चाल चलता है, अपनी खबासत का इजहार करता है और फिर एक लौंडी को खरीदता है। और इमाम जिस सुराही के अंदर पानी पीते थे, दिन में वो खुली रहती थी, क्योंकि दिन में लोग जागते होते, सामने होते, इसलिए दिन में वो सुराही खुली रहती। लेकिन रात को जब सो जाते सब लोग तो वो सुराही को बंद कर दिया जाता कपड़े से और उस पर सील लगा दी जाती, मोहर लगा दी जाती, ताकि अगर मोहर खुली हुई हो, टूटी हुई हो तो पता लग जाए कि इस सुराही के साथ में किसी ने छेड़खानी की है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलाया गया है। तो उस मरवान ने और हुकूमत ने उस औरत के साथ में जो जहर भेजा, वो जहर इतना बारीक था और रिवायत में आता है कि वो जहर कोई और नहीं बल्कि हीरे को पीस करके वो जहर बनाया गया था। तो वो जहर लेकर के वो बांदी आई और कपड़े के ऊपर डाल दिया। तो कपड़े के सुराखों से जहर इतना बारीक था कि वो पानी में सरायत कर जाता है, पानी में उतर जाता है। जब रात को इमाम तहज्जुद के लिए उठते हैं तो पानी की तलब होती है। आप पानी पीने के लिए सुराही को देखते हैं कि इसकी मोहर बंधी हुई है, टूटी हुई नहीं है। आप मोहर को तोड़ते हैं और पानी निकाल करके जब पीते हैं, जैसे ही पानी आप पीते हैं तुरंत ही आपको खून की उल्टी हो जाती है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, नासाज हो जाती है। आप तुरंत पुकारते हैं, हुसैन, ए भाई हुसैन जल्दी आओ, ए ज़ैनब, ए बहन ज़ैनब जल्दी आओ। और तमाम रिश्तेदार, घर वाले जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इमाम हुसैन, इमाम हसन मुज्तबा दर्द भरे लहजे में कहते हैं कि भाई मुझे 6 मरतबा जहर दिया गया और ये 7वीं मरतबा जहर है और ये इतना शदीद जहर है कि अब मैं नहीं बचने वाला। ये सुनना था। इमाम हुसैन ने अर्ज किया,
भाई कि ये कैसे हो सकता है, सुराही का मुंह तो बंद था, मोहर लगी हुई थी, उसमें जहर कैसे हो सकता है, लाइए मुझे दीजिए, मैं पी करके देखता हूं कि इसमें क्या है। इमाम ने वो सुराही पकड़ी और जमीन पर दे मारी। जैसे ही उसमें से जहर जमीन पर गिरता है तो जहां पर जिस जमीन पर वो जहर गिरता है वो जमीन उबलने लगती है और फट जाती है। ये मंजर देख करके घर वाले जारो खतार होते हैं और इमाम फरमाते हैं कि भाई हुसैन अब ये आखिरी वक्त है, अब इंशाअल्लाह महशर में जन्नत में मुलाकात होगी। आप भाई के गले लगते हैं, फिर अपने बेटे दुल्हा कासिम से गले लगते हैं जो करबला में इमाम हुसैन के साथ में शहीद हुए थे, उनसे मुलाकात करते हैं, तमाम बच्चों से मुलाकात करते हैं, फिर अपने भाई हुसैन से नसीहत करते हैं कि भाई अल्लाह ने हम बनु हाशिम के अंदर नबूवत रखी, हम में हुकूमत न रखी। इस बात का इल्म हो गया कि हम में नबूवत है, हुकूमत हम में नहीं है। नबूवत और हुकूमत एक जगह जमा नहीं हो सकते, लेकिन हाँ नबूवत और इमामत जरूर एक जगह जमा हो सकते हैं। भाई अगर हुकूमत न मिले तो फिक्र न करना, इमामत को और विलायत को आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि अल्लाह ने हम में इमामत रखी है, विलायत रखी है। और दूसरी नसीहत फरमाते हैं भाई हसन अगर ये लोग मेरे जनाजे को नाना जान की बारगाह में ले जाने दे तो मुझे नाना जान के बाजू में दाई जानी जो जगह खाली है वहीं पर दफन कर देना। अगर ये नाम निहाद उम्मत अगर मेरे जनाजे पर फितना करे तो मुझे फिर आम कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर देना। दोस्तों फिर आपको खून की उल्टियां लगातार होती है और तख्त थाल लाए जाते हैं। उन थालों में आप खून की उल्टी नहीं करते, बल्कि उल्टी के साथ में आपके जिगर के टुकड़े हो करके निकलते हैं, आंतों के टुकड़े हो करके निकलते हैं। एक थाल बढ़ता है, दूसरा थाल लाया जाता है, एक तश्त बढ़ता है, दूसरा तश्त लाया जाता है। रिवायत में आता है कि आपके जिगर के 100 से भी ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं। इतना शदीद ये जहर का असर था कि आपका जिगर के टुकड़े टुकड़े होकर के थाल में खून के साथ में निकलते हैं। और फिर 28 सफर मुजफ्फर को आप जामे शहादत नोश करते हैं और इस दुनिया फानी से आप कुछ कर जाते हैं। आपको गुस्ल दे करके, कफन पहना करके, आपके जनाजे को तैयार करके जब बारगाह रसूल में ले जाने के लिए निकलते हैं, मरवान और उसके साथी मरवानी रास्ते में बीच में आते हैं और कहते हैं कि हम हसन को रसूलुल्लाह के बाजू में दफना नहीं होने देंगे। और इतना कहते ही मरवान और मरवानी आपके जनाजे पर तीर चलाते हैं और वो जनाजा जो दफन होने के लिए निकला था, साफ सुथरा कफन पहनाया गया था, वो जनाजे का कफन और आपका जिस्म लहू लुहान हो जाता है। दोस्तों तारीख में ये वाहिद और पहला जनाजा है जो घर से तो दफन होने के लिए निकला था, लेकिन बगैर दफन किए वापस घर की तरफ लौट आता है। ये जनाजा किसी आम मुसलमान का नहीं, बल्कि नबी के लख्ते जिगर नूरे ऐन का है, जन्नत के सरदार का जनाजा है। फिर भी मुसलमानों ने सरदार जन्नत के जनाजे के साथ में ये सुलूक किया है। ये क्या हुजूर से शफाअत की उम्मीद रखेंगे जिन्होंने हुजूर के शहजादे के जनाजे के साथ में हुजूर के रोजे के बाहर, और कहा जाए कि हुजूर की नजरों के सामने ये सितम किया है। और फिर आपको घर पर ले जाया जाता है, आपके जख्मों को साफ किया जाता है, फिर से नया कफन दिया जाता है और आपको आम मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है, आपकी वालिदा के करीब में। दोस्तों दुश्मनी दुश्मन से करे तो किसी हद तक की जाती है, लेकिन ये कौन सी दुश्मनी है और किसके साथ में कर रहे हैं कि जो रसूल के शहजादे हैं उनके साथ में ये दुश्मनी, आखिर उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था। देखिए मुसलमान की कब्र का एहतराम तो गैर मुस्लिम भी करते हैं, ये कब्र पर बैठते नहीं है, गंदगी नहीं करते हैं, बेहुरमती बेअदबी नहीं करते, लेकिन ये कैसे मुसलमान थे कि आपको शहीद करने के बाद भी आपकी कब्र पर एक नासबी, एक खारजी, एक बदबख्त लाइन आपकी कब्र पर आता है और गंदगी करता है और शब्बो सितम करता है, आपको गाली गलौज करता है, बकवास करता है। यह मंजर रब से गवारा न हुआ और अल्लाह ने उसी वक्त उसकी इंसानी जबान खींच ली और उसकी इंसानी जबान को कुत्ते की जबान में तब्दील कर दिया। और वो आखिर सांस तक जब भी बोलता, जब भी आवाज निकालता तो कुत्ते की आवाज निकलती, भौंकने की आवाज निकलती। इसी जिल्लत के साथ में वो मर जाता है, जहन्नम रसीद हो जाता है। और तारीख में आता है कि जब
اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے بھی یہی بھونکنے کی کتے کی آواز آتی ہے. اور اس طریقے سے رسوائی اور ذلت کے ساتھ میں اہل بیت کا دشمن دنیا سے ذلیل و خوار ہو کر کے جاتا ہے. یاد رکھنا اہل بیت کا دشمن کل بھی ذلیل تھا, آج بھی ذلیل ہے اور صبح قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا. اس لیے اہل بیت کی دشمنی سے اللہ سے توبہ مانگو, اہل بیت کے وفادار بن جاؤ, اہل بیت کا ذکر کرو, ان سے محبت کرو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بس آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا عاشق اہل بیت بنائے, جب تک زندہ رکھے, دامن اہل بیت سے وابستہ رکھے, جب آخری سانس ہو تب بھی ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو, اور کل محشر میں اہل بیت کی شفاعت میں ہمیں جگہ نصیب عطا فرمائے. میرے کہنے میں, آپ کے سننے میں کوئی کوتاہی, لغزش یا خطا ہوئی ہو, اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معافی عطا فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. اسلام زندہ باد, عظمت اہل بیت پائندہ باد.